ओम शांति 21 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे श्रीमत पालन करी समस्तंको सुख दियो आसुरी मतरे चाली दुख देई आसीछ एबे सुख दियो सुख नियो श्रीमत पालन करी समस्तंको सुख दियो आसुरी मतरे चाली दुख देई आसीछ एबे सुख दियो सुख नियो। प्रश्न बुद्धिमान संतान माने केउ रहस्य को बुझिबा कारणरू उच्च पद पाइबा पाई पुरुषार्थ करिथांती। बुद्धिमान संतान माने केउ रहस्य को बुझिबा कारणरू उच्च पद पाइबा पाई पुरुषार्थ करिथांती। उत्तर सेमाने जानिछंती एहा दुख सुख हारिबा जितिबार खेल। एबे अधाकल्प सुखर खेल चलिबो सेठारे कौनसी प्रकारर दुख नथिबो। एबे आमर नुआ राजधानी आसीबो सेथिपाई बाबा निजर परम धाम छाड़ी आम मानकु पढ़ाइबाकु आसीछंती। तेणु एबे पुरुषार्थ करी उच्च पद नेबाकु हेबो। गीत बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। मधुर संतान माने गीतर अर्थ को बुझिले एठारे कौनसी शपथ नेबार आवश्यकता नाही। आत्मारे एही ज्ञान रहिबा उचित। आत्मा तमो प्रधान हेबा कारणरू बिल्कुल अज्ञानी होई जाइछि। पिला माने जानिछंती आमे केते अबोध थिलु एबे केते बुद्धिमान होई जाइछु। अन्य सत्संगरे एपरी कथा नाही। सेमाने शास्त्र पुराण रामायण आदि पढुछंती जहाँकि गोटिए कानरे शुणी अन्य कानरे बाहरी जाउछि। कौनसी प्राप्ति हेउ नाही। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करूछंती एणे तेणे धक्का खाउछंती किंतु किछि भी प्राप्ति हेउ नाही। एही दुनिया रे केही भी सुखी नाहंती। एबे बाबा सारा सृष्टिर ज्ञान देउछंती। एकमात्र बाबा ही समस्तंकु सुख शांति देउछंती। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधकार रे अछंती। भक्त माने मध्य मने पकाउछंती हे दुख हरता सुख करता सद्गति दाता आस। देख दुनिया रे कौन सब चलीछि समस्ते दुख अशांति भितरे अछंती। कौनसी भी मनुष्य जानी नाहंती जे आमर पिता किए तांको ठारो केउ संपत्ति मिलुछि। बेहद्र बाबांकु ही जानी नाहंती। शांति पाइबा पाई एणे तेणे धक्का खाउछंती। एकथा किए कहुछि जे मन को शांति दरकार आत्मा कहुछि। एकथा मध्य मनुष्य जानी नाहंती। देह अभिमान रहिछि ना। साधु संत आदि सबु दुखी होई जाइछंती। समस्ते शांति चाहुछंती। साधु संतंकु मध्य बेमारी आदि होई थाए दुर्घटना होई थाए। दुनिया रे दुख व्यतीत आउ किछि ही नाही। एबे तुमे बुद्धिमान होइछ। बाबा बुझाउछंती ड्रामा रे नुआ और पुराना दुनिया सुख और दुखर खेल रहिछि। बाबा तुम बुद्धिर ताला खोलिछंती ओ अन्य सबु मनुष्य मानकर बुद्धि रे गडरेज र ताला लागिछि। बिल्कुल ही तम प्रधान बुद्धि होई जाइछि। तुमे पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछ। वास्तव रे आमको बेहद्र बाबा मिलिछंती। से आमको सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य सुनाउछंती जे एही खेल किपरि तयारी होइछि। सुख समय रे दुखर चिन्ह वर्ण न थाए। तुम बुद्धि रे अछि जे आमे बाबांक ठारू सुख शांति संपत्तिर वर्षा नेउछु। सत्य जुगरु आरंभ करी त्रेता जुगर शेष पर्यंत कौनसी दुख रहिब नाही। एबे तुमे माने आलोकरे अछ पुरुषार्थ करूछ निज राजधानी रे परस्पर ठारू उच्च पद पाइबा पाई। एहा हेउछि बेहद्र स्कूल। एठारे बेहद्र बाबा पढ़ाउछंती। तुमी जानिछ से आमर अत्यंत प्रिय बाबा जहाँकर महिमा अपरम अपार अटे। सेही सर्वोच्च पिता ही एठारे श्रीमत देउछंती। बाकी सब मनुष्य माने आसुरी मतरे चाली परस्पर को दुख ही देउछंती। तुम मानकु श्रीमत आधार रे समस्तंकु सुख देबाकु पड़िबो। एही ड्रामा रे आमे अभिनेता अटु एकथा केही भी जानी नाहंती। तुमे पिला माने ही एबे जानुछ जे एही ड्रामा रे भारतवासी मानकर आदिरु अंत पर्यंत पाठ रहिछि।
ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ତ ମୂଳ ବତନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ, ସ୍ଥୂଳ ବତନ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲଣି। ତୁମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ତିନି ଲୋକର ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏଠାରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛୁ, କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସୀତାମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ରାମ, ସେ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ସୀତା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଇଡ୍ ଗ୍ରୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବର। ସେହି ଜଣେ ପତିଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି ଅଥବା ଭକ୍ତିନୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସୀତାମାନେ ରାବଣର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଶୋକ ବାଟିକାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ କୁହ ଅଥବା ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ କୁହ, ଏହା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଯେ ଏଠାରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବିଚରା ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଏବଂ ବିନାଶ ନିକଟତର ହେଲାଣି। ତୁମ ସବୁ ସୀତାମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ରାମ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ସୀତାମାନେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛୁ। ନିଜ ସାହୁକାରୀର ନିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏତେ ଘର ଧନ ମହଲ ଅଛି, ହେଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ବଦଳିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଯାହା କିଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ ଏବଂ ବାବା ସେହି ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରେ ସନ୍ତାନର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୋତେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ 5 ବିକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲି, ପୁଣି ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5 ବିକାରର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ ଆସିଲେ ସବୁ ଭୂତ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଥିଲୁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏବେ ଆତ୍ମାର ଏହି ଶରୀର ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଆୟୁଷ ପୁରା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ପ ପୁରୁଣା କାତି ଛଡ଼ାଇ ନୂଆ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟଯୁଗ ନିମନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଏହିପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହା ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଏଠାରେ କୌଣସି ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ପୁରୁଣା ଜୋତା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଏଥିପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲଣି।
ସେଠାରେ ତ ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବ। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ଏଠାକୁ କେତେ ନୂଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 2-4 ଦିନ ଏଠାରେ ବୁଝିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ତେବେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତ ଢେର ହେବେ ନା। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘରେ ବସିଛ। ପରମପିତା ନିଜ ପରମ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ଆସି ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଙ୍ଗମରେ ନିଜେ ବାବା ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶିବ ନିରାକାର କୁହାଯାଏ। ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାମାନେ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନ ବୁଝି ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ୟୁରୋପବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଏ କରାଇଲେ? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି ନିଜକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ନୀଚ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଏପରି ମହିମା କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ପ୍ରାୟତଃ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କହନ୍ତି ଝୁଲା ଭରିଦିଅ। ପୁଣି କହନ୍ତି ସେ ଭାଙ୍ଗ ପିଅନ୍ତି, ଦୁଦୁରା ଖାଆନ୍ତି। ଆରେ ସେଠାରେ ଭାଙ୍ଗ ଦୁଦୁରା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମାଗୁଣି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ଅମୁକ ଦରକାର। ଦୀପାବଳିରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ? ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। 8-10ଟି ହାତ କାହାର କ'ଣ କେବେ ଥାଏ? ଏପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ରଖାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହୁଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ହେଉଛି। ଚିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 4 ଭୁଜା ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ଭୁଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 4 ଭୁଜା ହେବା ଉଚିତ। କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲୁଣି। ବାବା ଆସି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ପରମାତ୍ମା କିପରି ଆସିବେ? କିପରି ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଇଥିଲି। ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଲ? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିଲା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା। ରାଧା, କୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ରାଧା, ରାଜକୁମାର କୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ସେମାନେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଏକଥା ଜଣା ନଥିଲା। କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ପୂରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ସାକ୍ଷାତକାରର କଥା ନାହିଁ। ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ତୁମର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ। ଆରେ ତୁମକୁ ବୁଝା ଯାଉଛି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ କେତେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ। ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁର ହିଁ ହେବ। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଛାତ୍ର ଅଟୁ ନା। ତୁମେ କହୁଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏକଥା ପିଲାମାନେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତ ଲୋକେ ଦେବତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସାଥିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମକୁ ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ପକେଟରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର କେବେ ବି ଫେରାଇ ନେବାର ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭୂତ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର କେବେ ବି ଫେରାଇ ନେବାର ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭୂତ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଧ୍ୟାନ ବା ସାକ୍ଷାତକାରର ଆଶା ରଖିବାର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ବା ସାକ୍ଷାତକାରର ଆଶା ରଖିବାର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ଭବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ଭବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମକୁ କର୍ମଯୋଗୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କର। କେବଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟେ। କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାର୍ଥ। ଦୁଇଟି ଯାକର ସନ୍ତୁଳନ ରହୁ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଆତ୍ମନିର୍ବାହର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ବି କରୁଛ ତାହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଅର୍ଥେ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମନେ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯଦି ନ ଭୁଲିବ ତେବେ ନିର୍ମାଣ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସେବାରେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର। ସେଥିପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ସେବାରେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର। ସେଥିପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ହେଲା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପୀ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଚଳ ଅଟଳ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ବସିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ। ଯେପରି ହଠ୍ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀମାନେ ସର୍ବଦା ଆସନ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକରସ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ରୁହ। ଏହି ଆସନକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଇ ସିଂହାସନ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।